ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи печтоби замонро оғоз менамоем. Имрӯз барномаи мо сабти сайёр дорад ва гурӯҳи кории барномаи печтоби замон ба яке аз маҳаллаҳои қадимтарини шаҳри Хуҷанд, маҳаллаи ба номи Қори Раҳмат Қурбонов ташриф овардем ва инҷо чойхонаи навбунёди маҳаллаи Қори Раҳмат Қурбонов аст. меҳмонони азиз, ҳамаи шумоёнро ба маҳаллаи худатон, ба ин чойхонаи навбунёду замонавӣ ва ба барномаи печтоби замон хушомадед мегӯям. чойхона мавзеи фарҳангиву фароғатӣ аст ва инҷо сокинони маҳалла, пирони маҳалла, шахсоне ки воқеан ҳам мехоҳанд ки дар пешрафти маҳалла саҳми худро гузошта бошанд, бештар ҷамъ меоянд, маслиҳат мекунанд, машварат мекунанд, сари як пиёла чой проблемаҳои маҳалларо ҳам ҳал карда мегиранд ва инак барномаро оғоз мекунем. ва қабл аз ҳама ман мехостам бо устоди азизи мо, устоди таърихшиноси мо суҳбат ибтидо гирад. марҳамат устод, ва мегуфтед ки аслан барои он ки як мавзеъ, макони муайян ҳамчун маҳалла эътироф шавад, вай ҳатман бояд ягон элемент ё атрибутҳои худро дошта бошад ҳамон макон ё мавзеъ. аз давраҳои бостон ниёгони мо ҳамчун ҷамоа зиндагӣ мекарданд ва албатта гурӯҳи аҳолии ин ё он маҳаллҳо ба маҳалла тақсим мешуданд, ба маҳаллаҳо тақсим мешуданд ва дар маҳаллаҳо асосан чанд авлод дар он ҷо зиндагӣ мекарданд ва умуман агар мо ҳамин ҳориқаи маҳалларо гирем, агар маҳалла ҳамчун ҳимоятгари ҷомеа худаш хизмат мекунад. ва албатта вақто ки мо дар бораи маҳалла мегӯем, маҳалла албатта одобу услуби худашро дорад. дар маҳалла ба ғайр аз зиндагӣ кардани бошандагон ва бо касбу кори гуногун шуғул варзидан, агар мо қисмати ҳамин маҳаллаҳои шаҳри Хуҷандамонро гирем, аз рӯи китоби Назирҷон Очилич Турсунов таърихномаи Хуҷанд ном дорад ки 5-6 сол қабл онро чоп кардан, лекин аз ин пештар ҳанӯз соли 1990 он кас бо номи Шаҳри Офтобӣ як китоб ҳам нашр карда буданд, дар бораи маҳаллаҳо маълумот доданд. Абдуллоҳҷон Мирбобоев мероси Хуҷанд, хуҷандские наследие ба забони русӣ китоб эҷод кардаанд ва масалан дар бораи маҳаллаҳо маълумот меояд. масалан пеш аз онҳо албатта Нӯмон Нигматов, баъд Ирлампи Маджи номи як кишваршинос ба Хуҷанди мо ташриф оварда буд ҳанӯз соли 1940 ва Маджи дар бораи 85 маҳаллаи Хуҷанд маълумот медиҳад. ва баъдан масалан Назирҷон Турсунов дар тадқиқотҳои худашон оиди мавҷуд будани 153 маҳаллаи Хуҷанд дар охири асри 19 ибтидои асри 20. одатан этнографҳо, мардумшиносон ҳамун давраи дастраси гӯё таърихиро ба назар мегиранд, яъне он мусафедоне ки ба синни соли 80-90 баромаданд, аз онҳо пурсиш гузаронда истода даврони ҳамонҳоро меомӯзанд. Назирҷон Турсунов ҳам бо ҳамин услуб тамоми маҳаллаҳои Хуҷандшаҳрро муайян кардааст. ва маҳалла албатта ҷойгир шуда метавонад дар қадди кӯча, дар қадди ҷӯйбор ва одатан масалан одоби маҳалладорӣ ва одоби ҳамсоядориро гирем, агар аз нуқтаи назари шариати ислом ҳам мегӯянд ки ҳамин барои он шахсият, барои он хонавода ҳамун 40 хонаи наздик ҳамсоя ҳисоб мешавад. одатан мо агар миқдори ҳамин маҳаллаҳои Хуҷандамона агар гирем, агар баъзе маҳаллаҳо ҳастанд ки бо номи гузар маълумот дода мешавад, инҳо маҳаллаҳои бисёр калон ҳастанд. лекин маҳаллаҳои хурд одатан аз ҳамин 40 хонавода то 80 хонавода мебошад. нишонаҳои маҳалларо бо дар он ҷо мавҷуд будани пеш аз ҳама масҷид, баъд чойхона муайян мекунанд. инчунин маҳаллаҳо дар гузашта албатта ҳавз доштанд, ҷӯйбор доштанд. масалан ба Хуҷанди мо чанд ҷӯйборҳо аз соҳи Хоҷа Бақирғон ворид мешуд ва қариб ки ҳамаи маҳаллаҳо ҳамун ҳавз доштану атрофаш ба бетҳо сабзонида мешуданд ва дар наздикии ҳамин ҳавз албатта чойхонаву масҷид бунёд карда мешуд. дар ҳамин маҳаллаҳои Хуҷандшаҳри мо ва деҳаҳои атрофи он, масалан деҳаи Ёва, Пулчуқур, Шайх Бурхон, Унҷи, Ғозиён, инҳо аслан урфу одати маҳалладорӣ ҳамин шаҳриёну
اطراف آن عیناً یخخیل است. یخخیل. مثلا در گذشته ما امروز در محله یکی از آوازه‌دار خوجندشهرمان محله قاری رحمت قربانوف قرار داریم. اصلا این محله در گذشته سلاتخانه نام داشت و نظیر جان ترسونوف هم درباره این سلاتخانه معلومات میدن و میگویند که در این سلاتخانه یکی از سرمایه‌داران بسیار مشهور اروپایی، استریایی، آلمانی درشمیت یک کارخانه کارکردی روده گشاده بوده است و مردم قسمت معینی مردم این محله در همون این سلاتخانه اصلا قصابخانه است، اون جایی که مال را ضبط میکنن. از همین نام این محله برآمده است. بعداً این در دوران شوروی نام پختکار را گرفت و امروز نام یکی از شخصیت‌های بسیار نامور کشورمان قاری رحمت قربانوف را گرفته است که این کس در وقتش در همین فیرم درشمیت کار و فعالیت می‌بردند. بعد که انقلاب می‌شود اون کس اولین رئیس جماعت دهات سویت قشلاق میگفتند واسه جماعت دهات یاوه بودند و در بنیادکاری همین سوسیالیسم نوین ما بسیار خدمت کردند. مثلا در ساختن اولین مکتب مثلا من یکمین مکتب شوروی را در دهه یاوه محض با تشبث قاری رحمت قربانوف گشاده شده است. یک حکیم خان توره نام با همون یاوگی بوده است. در همون خانه همون کس اولین مکتب بعد گشاده می شود و ما میدانیم مکتب رقم 1 ناحیه بابا جان غفورов در همین محل قرار دارد و سالهای اول 20 با همراهی اولین معلمان از جمله یکی از معلمانی که قاری رحمت قربانوف به همین محله جلب کرده بود این شفیع الله ابوالخانوف بودند که خودشان تاتار بودند، از نزدیکی همون قزان به آسیای میانه برای تعلیم دادن فرستاده شده بودند. این کس و شفیع الله ابوالخانوف در تاجیکستان ما اولین شخصی است که اردن لنین گرفتند سالهای 30. یعنی با راه حشر مردم همین دهه مردم محله از جمله سلاتخانه در بنیاد کردن همین مکتب اولین شوروی هم فعالیت بردند. خیر قاری رحمت قربانوف بعداً تا سال 22 سال رئیس جماعت همین یاوه میشوند. بعد اون کس را به ناحیه سپیتامین امروزه پیشتر نام میگفتند و همونجا همچون رئیس کلخاز میفرستند و بعد از آن اون کس در منصب‌های گوناگون دولتی هم در ولایتمان هم در جمهوری در دوشنبه هم فعالیت بردند. یعنی یکی از فعالان شورای کمیسران خلقی تاجیکستان در دوره تا جنگی و دوره سالهای جنگ در مسئله همین جابجا کردن گریزه ها ایواکواسیون میگفتند از مثلا جایهای جنگ زده اروپا به تاجیکستان فرستاده میشدند در مسئله جابجا کردن آنها و دیگر کارها این کس بسیار فعال اشتراک کردند. خدمت‌های بزرگ هم کردند و بسیار خوب گفتید مفصل‌تر فهماندید برای ما برای نسل امروزه که اصلا محله آنها به نام کی گذاشته شده است و این انسان چگونه شخصیت بودند و من باور دارم که بعد این صحبت شما البته آنها آگاهی یافتند ولی تا این فرصت همینجا پهلوی شما نبیره همین قاری رحمت قربانوف نشستند و با شما صحبت را ادامه دهیم و نسل جوان امروزه تا این فرصتی صحبتی ما با معلم میدونستند که اون شخصیتی که به نام اون کس محله نامگذاری کرده است کیستند؟ نبیره خودی قاری رحمت قربانوف منم آموزگار هستم. در این مکتبی که گفتن همینجا کار میکنم از 43 سال شد استاژ کاریم این مکتب. فخر میکنم که همینو بیان همیشه برای آوادانی دولت ما خدمت کردن. ما هم از حرکت میکنیم طلبه‌های آموزان داشتیم که برای گذشت خود آدمایی که همین مسئله کار کردن همینها رو آموزن گم نکنن شرط و خداشان رو نگاه دارن. خود جوانان مثلا پرسیده می استند که کیست این نفر یا اینکه شما اولاد همین شخصیت بزرگ هستید گفته پرسیده می استند؟ بعد از اون که من چایخانه بنیاد کردم خود مکتب گفتم بود هم چایخانه از دیگر حسن پیدا کرد همین دیگرگونی ها شد بعد چون علاقه مبین خودشون رو گفت داشتن اما باید همین ها آینده خودشون دونن گم نکنن. همینجا در خود کمیته محله نیز درباره همین شخصیت درباره بابای شما اینجا خب مواتا گرد آورده شده است. خب
درباره ترجمه حال این نفر و دیگر حجت‌هایی که خاصتاً همین به قاری رحمت قربانوف تعلق دارد گرد آورده شده است و هر نفری که می‌خواهد فکر می‌کنم که آمده نشسته در چایخانه آن را از نظر گذرانده از خود کرده هم می‌تواند. سنه 15 خب اپریل سال روان انا همین یک چایخانه بسیار یک زیبا و برهوا و زمانوی از جانب حکومت شهر خوجند از نوسازی گردید و با استفاده سپاریده شد و اونم بخشیده به 25 سالگی روز وحدت ملی جمهوری تاجیکستان است و امروز در شهر خوجند اگر 22 کمیته محله فعالیت میکرده باشد این چهارمین چایخانه است که در حدود محله از نوسازی گردیده به استفاده سپاریده شده است. برای چه چهارمین چه خیل شد؟ وقتی که من دو سال و 4 ماه پیش رئیس محله تعیین شدم با امر رئیس شهر من اقدام گذاشتم که همین معلم من تیمیر و همجنده من قولیم جان معاون ما ثانی بابا جان ما اقدام گرفته بودیم که همین و چایخانه تعمیر طلب یک چند مراتب ما مکتوب کرده بودیم حکومت شهر لیکن افسوس که وقت و ساعتش عمدگی نبوده است. من خدا شکر رئیس نو من فردوس شریفزاده اقدام نیکی ما را دستگیری کردن برای از نوسازی همین چایخانه بسیار با حسن و لطافت جای فراغتی استراحتی برای مردم پیشکش کردن میnnتداری خود را اظهار میکنم. من گفتنیم که رحمت آن کسانی که دست یاری دراز کردن سخاوتمندان صاحبکاران من پیر و برنا همشون دعا کرده دست به دعا وای کرده دعا کردن من خدا شکر همه خیر به رسیدیم. تشکر زیاد همشون به یعنی تعظیم فرود میارم. سلامت باشید. چایخانه که از نوسازی شد گفته ایستادیم و اینجا استاد گفتن که یکی از نشانه‌های محله این در همان موضع جایگیر بودن چایخانه است و این چایخانه قدیمی هم بوده است چون که در جای چایخانه کهنه امروز چایخانه نو بنیاد شد. درست؟ وقتی که من هم از روزی که اومدم من عالم جان پرسیدم که سال 71 سرگاه اشوری شمزه تعمیر کردن همون تعمیر کردن بعد از اون 51 سالش من خاطرم به هست 51 سال شده سال ما اقدام گرفتیم که همه اثر نو ویران کرده اثر نو پشتن به هست چهارمی چایخانه لیکن این چهارمی چایخانه که در حدود شهر خوجند پشته شد این موافق نقشه گنرالی از حکومت جمهوری تصدیق کرده شده. سلامت باشید. تشکر. خب مرحمت همین رول چایخانه رو در تربیه جوانان شما چگونه ارزیابی میکنید؟ ما همین از خورده میدونیم که همین کدام کسی که همین چایخانه بیاد یک تربیه گفته میرفت یک به تربیوی گوییم هم خطا نمیکنیم مکانی تربیوی گفتم همین مسفیدان میشتن همین چایگران میشتن ما اپیشان سلام داده میگذاشتیم اگر اون کاری خطا کردگی باشیم هم در رو اصلاح میکردن این یک مکانی تربیه گوییم هم خطا نمیشه. نگاه کنید که چایخانه در چارکوچه همین محله جایگیر شده است یعنی مرکزی محله گوییم هم خطا نمیکنیم و پهلوی چایخانه مسجد جایگیر شده است. اکنون راهگذران از اینجا راه میگذرند خرد و کلان رو میبینید همسایه ها رو میبینید شاید در موردش برای اصلاح کمبودی هایی که در همین محله است سهم میگیرید و این همین راهگذران را ناراحت نمیکنند؟ نه ناراحت نمیشن. اینجا مسفیدان میشنن اینجا همشون یک راهی تربیه چخی که نسل نوراز به تربیه کردن به راه نشان میتن نسل نوراز عمومی آدما بچهای یاش میبرن اینجا میشنن یک مکتبی تربیوی گویم میشود این چایخانه و همه عادت هم کردند علاقه میدونند که در همین جا چایخانه است کلانسالان پیرانی نورانی اینجا می نشینند و البته السلام علیکم گویان گذشته می رفتگیستند این هم آداب است. درست؟ تشکر. سلامت باشید. عادتا خب در چایخانه ما بیشتر مردها رو میبینیم لیکن در برنامه امروزی ما در چایخانه زنها هم میشینند اشتراک میکنند این برنامه تلویزیونی است. اکنون همین مهمیت جایگیرشوی همین چایخانه رو در محله شما از چی میدونید؟ با چی وابسته میکنید؟ باز یک مرتبه منتدار هستم از تلویزیون اسم که توجه ظاهر کردید به چایخانه نوبنیاد ما که با نام خودی محله قاری رحمت قربانوف لیکن نامی چایخانه عمر جزا است.
درباره این باز من درتر باز صحبت میکنیم. نبیره‌های اون کسا هستند و باز نقل میکنن درباره چایخانه عمر جزه. من همین رو گفتنی هستم که چخیل رئیس گفته گذاشتن ما من 2.5 سال شده است همینجا انتخاب شدیم. اولین مقصد گذاشتیم که اول آبیاری کردنی کوچه ها گذراندنی شنبگی ها رو به این نوبت گرفتیم. چخیل که گفتید امروز زنها در چایخانه نشستنشان این از روی آدابی شرقیانه نه، لیکن برای گفتن فکر و عقیده های خود به اینجا حضور داشتیم با تکلیف شمایان. اول آباد کردیم، آبیاری کردیم کوچه پختکار رو و همین این رو به نقشه در آوردیم و نقشه همون رو به نظارت نموندیم. کوشش کردیم که همین هر یک نقشه ما اجرا شود. یکم کوچه پختکار رو آبیاری کردیم، دویم اسفالت کردن کوچه های کلان بود و کوچه ها اسفالت کرده شدن. سعی مقصد ما همین ساختمان چایخانه بود. حالی مونده باز یک نقشه دیگر ما هست که در نزد خانه های بناهای بلند آشیانه یک ورزشگاه برای بچه ها تشکیل کنیم که بچه ها ما من همین میگردن چی بازی کتی مشغول شدن و نمیدونن سنگرانی هر خیل حادثه های وای میشد. از اینجا خیریت همین مردای چایخانه نشست که های نکن این گفته نظرشان فراموشه تربیه میکنن. خلاصه همین خیلی چیزها هست. یعنی بودن چایخانه در محله به نهایت مهم است، بخصوص وقتی که در مرکز همین محله جایگیر شده است. نگاه کنید که چور و در همه آن خواجگاه استقامت میکنند. رولی مهم رو میبازد. فقط در چایخانه ما میخواهیم که ما زنها مردهای در حقیقت همین اویل دوست مردهایی که برای تربیت فرزند سی خود رو گذاشته میتوانند نشسته. من آینده میخواهم که در محله ما بعضا حادثه های جداشوی اویله ها شده استاده است. من همین پیرای برنادیل رو همکاری کرده همه ها رو برده نصیحت کنیم که سبکانه از اویله جدا نشوند، فرزندشون به پدر یا به مادر به وای نرسد. و وقتی که همین چایخانه میشینیم و یک تا کمبودی میبینیم بعضی‌ها میگن که چایخانه شته چلاوی کرده است. نه، این چلاوی نه، این ترتیب در آوردن، این نظارت کردن. هی این کارو نکن پسرم، هی تو بچی که چوی خیل کداستی، هی من توی اولادت میشناسم اولادت اند این خیل فرزند نبود چوی تو این خیل کارهای کداستی. انا همین خیل چیزهای ما باید در چایخانه نشسته این فکری شخصی من است که انا همین کارها یا ترغیب و تشویق کنیم و همین مردهای شجاع ما مردهایی که سالهای دراز مهنت کرده فرزندان زیاد رو تربیت کرده خانه دردار کرده اومده در اینجا چی پیری دوری پیری میرونن. باز ما از آنها خواهش میکنیم که در تعلیم و تربیت فرزند و پایداری عائله های خود من اینجا کتاب ها منصادیم همین بگذار بچه بینن و اکچه جزم اینجا بیا بچه هم یک بار حد ما کتاب خوانیم تو کتاب خوانده میتونیم این کتاب من بخونده تی گفته همین خیلی کارهای کنیم با نقصر میشد. ما در آینده من یک چایخانه چی نهایت یک آدمی با ابرو یک مردی حلیم و مهربان را انتخاب کردیم. به اینجا ششکی و شخمت و دیگر بازی ها آورده می شود که در اینجا در چایخانه ما نیست. در بعضی چایخانه ها میشونیم که قمار بازی کردن، عرق نوشیدن، دیگر کارها. ما میخواهیم که چایخانه ما یکی از چایخانه های نمونوی ملی شده در تعلیم و تربیت فرزندان ما حصه گذارند که زنهای محله از بودن چنین شوهرهای خود فخر کنند. سلامت باشید، سلامت باشید. تشکر. و واقعا هم همین چایخانه وظیفه اصلی خود را اجرا کرده میتواند. مرحمت من بسیار میخواستم با شما صحبت کنم. همین کس ایوره عمر جزه. حالا باشد ما درباره اول عمر جزه صحبت میکنیم. این طور که باشد حاضر همینجا یک چند مرتبه نام عمر جزه ما شنیدیم. اون کس کی هستند برای ما معین نیست، نامعلوم است. ما میدونیم که چایخانه این چایخانه محله قاری رحمت قربانوف، لیکن اکنون در گذشته هم اکثریت همین شخصیت ها رو عائله ها رو اولاد رو هم با لقبش میشناختن، مخصوصا در همین شهر خوجند. اکنون عمر جزه کی است؟ با ما شناس کنید. برای چه چایخانه عمر جزه گفتن اینجا معلم است؟ محله قاری رحمت. بیاید من میکروفون میدارم. من میدارم بیاید. محله قاری رحمت قربانوف. در داخل این محله قاری رحمت قربانوف با 10 محله مایده داریم. مثال یکتاش محله عمر جزه، یکتاش محله عبدالرحمن سیاه، یکتاش محله مسجد قاری سنگین داملا، یکتاش پختکار. همین 10 محله داریم. لکن همه محله ما قاری رحمت قربانوف. ها البته. از قدیمی نشستگاه همه آدم عمر جزه آدم زیاده از 100 سال اضافه همه حولو هم محله میدانه اینا من کوینه اما کلون
کنه های هم میدانن زادگاه همون مرجزه جای حولو خاندان همینا هم مرکز محله چون که همه کوچه هایی که هم 4 طرف میبیاد همش آمده همینجا روی پاره میشین مرکز محله اینجا برای همه اینجا محله مرجزه شما عمر جزه به کی میشه؟ نیوره میشن نبیره دختری میشن پس برای چی جزه؟ اکو اینا اساس جزه کشم میگم من عمر جزه هایم پدری اینو شریف جزه هایم حالا تو اینا یعنی اولاد همین لقب رو همین اولاد همین رقم از کجا این لقب پیدا شد؟ لقب انا همین استاد جو انا اینجا حوض کنه مایم شنیدگامو حوض کلانی من حجبو اینا قدیمی اینا میدانن هم خداوند خشتاور همون شنیدگی موقع همین وقتش بیام همین کارگارا برام به کار که می آمده دیار پول کار که می آمده دی همین وقتی که پول کار که آمده همین نشست کرده همون وقت به تلا 7 تلا کار که آمده بود دیار هم بابا کلونا ما شریف جازه همین آواده همینجا یک چیکار میکنه سپورت همینجا شده تلا آب نمیگذاره گن آدمی دیگه همین رومال همین گرون 7 تلا پارتافتی بدین حوض با که میگذاره یا نمیگذاره حوض گذاره رفت با اینا همین درونده خانه درونده برفته که همین که یک هفته خانه نبرامده گی سن خالق گفته که شریف جذابون سوخته مرد خانه‌اش با 7 تلا یک سال بعد فرزند نیو کردشون دکار کرد همه تا ریسک ما همش حوض برافت از همین جذاب برافت بعد از اینو 82 سال عمر دیده وفات وکیلشون پسری اینو عمر جزه اینو کمتر هنری دایره چیکشون بودگی هم توی دایره زده رامون همین آدم سوختگی بنزین ریختگی یکسو هم بنزین کفیده همین سوخته پسرشون 48 سالی 48 سال مردگی برای همه این مو هم جزگی همین نام 100 سال 150 سال اضافه است عمرش تمام کنترین جایی که کنه جاها اینها اکو چنین محله ها من حالی سالخانه محلی سالخانه بودگی قدیمترین محلی اکامینو اینها اینجا ابزرو کردن بعد همه این میدان ها کشیده برامده اینجا هم محله همیشه شد این محله قر رحمت قربانو لوک میشم که در نیم به همین 10 محله فهمم و بین خودتون چه خانه مرجزه میگویید تماشابینان عزیز یک لحظه رکلام و دیگر شبکه پیوست نشوید با ما بمانید این پیچ‌تابی زمان است و موضوع امروزه ما درباره نقش چایخانه در تربیت جوانان و ما برنامه را ادامه می‌دهیم. اینجا معلم بسیار در مورد وظیفه چایخانه بجز آن که آمدن نشسته چای نوشیدن یا یگان طعام خوب استعمال کردن درباره باز وظیفه های چایخانه بسیار خوب فهمانده دادن و شما البته به خاطر برای آن که همون وظیفه هایی که گفتن یعنی تربیت کردن مثلا راهنمایی کردن حتی راهبلد شدن من اینجا گفتن که اون کودکانی که بازی میکنن حتی در آورده برای کتاب خواندن شما مسئول همین چایخانه که هستید برای عملی شدن همین مقصدها همین وظیفه ها شما هم سهم گرفته میتوانید و باوری دارید که همین وظیفه های اصلی خودش را چایخانه ادا کرده میتواند همینجا زادگاهش اینجا کلانش دیگه ما یکی از نبیره های عمر جزه میشین شما هم اولاد عمر جزه بابا کلانی ما شریف جزه بابا کلانی ما عمر جزه بابا ما میشن که من همین مسئله خور رحمت قربانوف مادر ما بابا میشن بابا کلانی مادر که میشه اطرافی مادری ما اینا عمر جزه شریف جزه اطرافی پدری ما همین خیر هاكو من همین مسئولیت قادر ما گفتیم خدا خواهد ان شاء الله من آینده آخرش با کده بچه‌های تربیت کده بچه‌های نگاه میکده میستیم یعنی به هر گونه راههای مثلا کارهای ناجوش ما کوشش میکنید که راه ندید البته نظارتش برای شما البته جای فرهنگ و دانش چایخانه جای تربیوی بابا کلان ما همین چایخانه اشتراک تربیت میکردند فرزندها و انتخابای نقض گفته خطایی کند و تایاری کرد جایهای نقض و نشان میدادند همین بکره رحمتانه همین قدر کلانه شهر ما من اوستاها همینجا مهنت کردند یار دوستا همینجا مهنت کردند همین قدر آباد کردند رحمت همه هاشون با کار و کسبشان و عمر جانشان و برکتیت پروردگارا روی کمی نبیان الهی پروردگارا سلامت باشید
شما که در همین محله کلان شده باشید، همین موسفیدانی که همون زمان در همین چایخانه می نشستند خود شما رو هم تربیت میکردند و همین وظیفه میراثبری رو امروز شما باید ادا کنید. اجرا شده است؟ البته تربیت میکردن. ما شکرانه همین روزی میکنیم که 30 سال بعد دولت ما همین قدر درجه برآمده، همین خیلی چایخانه خوشروی موقع من رئیس شهر بنا ساخته دادم. شکرانه همین دولت ما میکنیم. من دوره شوروی دیدم، من آغاز گفتن سال 71 اگر همینجا تعمیر شده باشد 51 سال من یک بینایی که این به کلام دیده بایکریشان نه این همین خیلی خوشروی کردن. ما شکرانه همین دولت داریم ما کردن اون دکار که همین قدر درجه آدم. البته اینجا جای تربیوی، اینجا البته فرزندای تربیت میکنن. اینجا من موسفی داشته یک تیم مسئله هایی که محله و کوچه ها میشد خودش خیلی گفتید آیله و من معلم گفتن همین چیزای حل میکنه. همینجا موسفی داشته و البته بچه یک تیم تربیتش و دیگه همینجا موسفی داشته تربیت میکنه. من چایخانجی گفتن من دیگر موسفی. البته اینجای تربیوی ما شکرانه همین روز میکنیم که همین چیزای ما موفق شد. همین دولت ما تو همین درجه برآمده. این به آخر ما خیلی جاهای دیگه هاشون نه اما فرسوده شد. برای من چهل که رئیس بودم 2.5 سال بعد من دویده همین وی رئیس محصولی رئیس من عالی من معلمه همین دویده همینه. البته تشویشی زیاد کشته همینه ساختن خیلی رئیس شب ساخته صاحب کارا گفتن همین همش که بی نداری دولت ما میکنه. همون پرزیدنت ما که همین خیلی روز بعد استیم بود. من دوره شوروی هم دیدیم دستخونداری حاضر من ببینید کوچه های هم من افطار بش آشخانه ها جان است. همین شکرانشی کردن ما دکار که دولت ما تو همین دیگه آمدگی این خیلی دوره شوروی نبوده. هم به این هم به گام بزنه که دولت ما جدا پیش برفتگی آباد شدگی این همه شکرانه همین دولت ما کردن ما دکار رو دعا کردن ما دکار. سلامت باشید. کدامی از شمایان دوره همین کودکی بچگی خود را به خاطر آورده گفته میتوانید که یگان حادثه یا واقعه با همین چایخانه وابسته باشد؟ مثلا شاید یگان راهی خطا بود، جنجال های کودکانه شما بود که همین موسفیدان همین محل شما را اصلاح کردن، به راه راست روانه کردن. من همین 11 ساله بودم وقتی که همین بینای رئیس کهنه ما منصور گفتگی آدم بودن. خدا رحمت کند. بسیار آدمی ناز بودن. همین آدم آمده موسفیدا که مصلحت کردن که این چایخانه ما آنچه فرض این مسجدی که یامایانده مسجد ابو حنیفه اینجا از پیش مسجد یاوا بودگی همین یامایان بودگی یعنی همین مسجد به موسفیدا برامده دم گیرن همین گفته چایخانه پشتگی همین چایخانه پشتگی و چایخانه این قطعه اول زمانوی نبودگی همون زمان همون دورانده همون وقتانده هم همین چایخانه بودگی پیش از جنگ هم اینجا بود. سال 71 التماس کردن که همین دوری همین اشرف بودن سرگو شرماتویچ همین آدم دستگیری کرده همین چایخانه از نام برقرار کردن. محمود سرندن 11 سال بچه بودم هم من می‌جانده 3 تا درخت سفیددار بود. همین سفیددار یانشانده یک کچه کردی بودن همون کچه رو گوید من براده همین چه قطیق میفروختم. همین موسفیدا اومده سود برامده سود همین نماز برامده اول برامده همین قطیق فروخته همونو می‌خریدن. عجیبه از هم وقتا هر دیگهشون حزیل میکردن که بود اما 15 قضاوت قتل محمد بود قزقی هم میکردن موسفید بود موبایل خودشون بود. همین جو ما همین 11 سالگی من همینجی میشناسم که همینجا جای تربیوی یگان خیلی اینجا ویاش نیست. حالا من آجالی جان گفتم یک مکتبی تربیه البته خرد و کلان چایخانه میبیاد همین راهگذشت میگذارن همینجا یک تا دیدی کاری ناشایه میشه دیدیم در میگه که بچه‌م تو این کارو نکن تو این کارت نادرست. یک تربیت اینجا چایخانه همینجور روزی شنبه یک شنبه شادگه همینجا اونجا آش میکردن روزی یک شنبه بودیم. سونی ما هم کوچی بوسک دگاشی بودم خدا رحمت کند پدرم. چند ساله بودی؟ ما هم جنده 6 ساله یا 7 ساله بودم ده. سونی همین تریزه هم تو برامدن عبدالواحد بود اجازه دادم من تو رو بوسک زده بودم. سونی هاده دofte دوید اومدم پیشم من جشتی بودم aybanchi بود اینجا sonra Ahmet Tereze bar doştunu giftam bana oş koduştu budam sonra guftam ki selam guftam yakta oş gir guftam malaş da guftam sonra em gum mayda gum ay gidin oş hamtu xuşoku da gifte hamtu dahanamı tıkonu daste nişon te guftam hamtu daste nişon te am yagon don oşun neste kon daste manda grunj nest
Sonra dedim guftan ki şu dra bura guftan. Ma garaba buridam guftan. Hami khel vay kedik bidiyan da yakın. بسیار یک نقطه به فکر من عجایب را گفته. چون که همین مدنیت تعامخوری هم هست و امروزه بعضی از همین کودکان ما یا خود همین جوانان را هم میبینیم که با قاشق عادت کردن همین آش پلاو را برای استعمال کردن خوردن لیکن دستی آن را برای خوردن باز یک مهارت خاصه لازم است. همینجا استاد مرحمت فکر خودتان گفت واقعا هم همین رول محله را در تربیه جوانان چگونه ارزیابی میکنید؟ تربیه هم معنوی هم اخلاقی و همه جهت عموما در تربیه همین نسل نو است. البته درباره چایخانه سخن رفت. من اول کمی درباره تاریخ پیدایشی چایخانه و هم نقش آن در تربیه هم نسل نورس و هم حتی کلانسالان کمی گفته میگذارم. عادتا عموما درباره پیدایشی چایخانه معلومات دقیق امروز وجود ندارد، لیکن مردم شناسان ما بر آن عقیده هستند که اصلا چایخانه از دو کلمه عبارت است، چای و خانه. چای این کلمه خطایی است، چینی است. وطنی چای هم این چین به شمار می رود. و ما از تاریخ نامه ها می دانیم که رابطه همین آسیای میانه ما با چین از عصرهای دوم پیش از میلاد شروع شده است. همون سیم چیان بعد چیان سیان سیاحان خطای به وادی فرغانه می آیند و بعد من رابطمون با خطای پیدا می شد و آیسته آیسته عصرهای من بعد البته هم شاهی می آید هم چینیواری می آید. یعنی یکی از نشانه هایی که در چایخانه ما می‌بینیم این با همون چاینک و پیاله چینی چای نوشیدن است. و من مورخان ما میگویند که اولا چایخانه ها میگویند در نزد کاروانسرای های و بازارها ساخته میشد و آیسته آیسته در محله هم این چایخانه بنیاد گردید. و خصوصا همین مسئله رشد همین چایخانه از ابتدای عصر 19 میانه های عصر 19 شروع می شود. بعد آمدن روس ها مثلا سماوارها آورده می شود. مثلا ما امروز چایخانه چی میگوییم؟ اصلا در همین محل های ما سماوارچی هم میگن با همین نام معلوم است، چون که در چایخانه همون سماوار کلان گذاشته میشد و البته از اون در واقع این چایخانه شما سماور دارد یا نه؟ از آب تازه برگذاشته میشه. از آب تازه که از همون جویبارها از بقرهان به اینجا وارد میشد، از حوضها از همون آبها گرفته ایستاده چای آماده میکردن. و یک مزه عجایبی دیگر هم مهم چایخانه تعیینات مهم چایخانه از آن عبارت است که همین همسالان، همسبقان یا هم مسلکان، اونهایی که در یک مثلا ساحه کار و فعالیت دارند، مونده یک اصطلاحی گپ هست. گپ میگویند یا که در بعضی محال ها گشتک میگویند، جوره میگویند. همین همسالان و هم محله ها ماست در همین چایخانه پیشتر گپ تشکیل میکردند. یعنی گپ ها برای گپ تشکیل کردن بغیر از چایخانه البته مهمانخانه های هم بود. مثلا آدمای دارا حوله درون حوله بیرون داشتن، در حوله بیرونشان البته مهمانخانه تشکیل میکردن. در همونجا مثلا خصوصا فصل زمستان تابستان که بیشتر با شغل کشاورزی مشغول میشدن، با مهنت مشغول، و در فصل زمستان هفته 2 مرتبه همین گپ تشکیل کرده میشد. و در چایخانه ما هم همین خیلی صحبت ها تشکیل کرده میشد. منطقه های خوجند و اطراف آن و دیگر مثلا شهرهای کلانترین آسیای میانه هم چنین است، تاشکند، سمرقند، بخارا یا اندیجان، مرغلان، چوست، در این شهرها هم خیلی چایخانه ها وجود دارد. و ما گفتیم درباره گپ گفتیم در همین جا. البته در این صحبت خیلی پیشتر من میدانم در عنوان مثلا بعد ختم مکتب ها ما هم با همصنف ها همین گپ تشکیل میکردیم و چایخانه چین ازش می آمدیم، همه شرایط به ما فراهم می آوردن. ما خودمون خوراکمون خودمون، یعنی همین هنری در همین گپ، هنری پزندگی هم ما از خود میکردیم و یا نشتاد بیخی ریزه میکردیم، مثلا همین کارهای آماده میکردیم. بعد در اونجا صحبت میشد مسئله های هم داخلی همون دیه، هم مسئله های بین الخلقی، اون چیزی که در اطراف اکناف حادثه ها میشد، از اینها ما با خبر میشدیم در همین چایخانه. و البته مثلا در چایخانه های شهر ما البته اگر مهمانان بیانم اینجا جایی همون ویم اجرا میکرد، چی میگوید؟ واقعا مهمانخانه هم میشه. واقعا مهمانخانه هم
همین چایخانه نبض محله رو نظارت کرده نگاه داشته میتواند آنهایی که در اینجا در صحبت جمع میآیند برای در سری میگویند مونده گپ است که سری یک پیاله چای میگویند و همین آداب عموما استفاده بردن چای هم از همین چایخانه برمیآید. یعنی در آنجا مثلا ما کدام چای استفاده میبریم، چگونه چای ها از جانب همون سماورچی آماده کرده میشود. مثلا ما میدانیم که البته در اینجا چای پیاله آوردن، البته 2 پیاله میشه. همون اون کسی که چای ریز است اول برای خودش میریزد، بعد باد کشیدن، البته باد کشیدن و دیگرها اینا وای میکند، پیشنهاد میکند مهمان ها و چای قد پر کردن نمیریزن، از یک سه پیاله چای میریزن چون صحبت تصویدنش در کار و دوم مراتب با التفات کرده مهربانی کرده با اون کس همین چای دراز کردنش در کار. در چایخانه البته مصلحت هایی که در همین محله چاره‌بینی ها میشه در همین چایخانه برگزار میگردد. نه رئیسان محله و امین های محله میگویم اینها در همینجا مردم سرجم کرده ایستاده، مثلا جویبار تازه کردن در کار می، حوض تازه کردن در کار می، یا کوچه آباد کردن در کار می. همه کارهایی که مسئله هایی که برای جمعیت ضرور است در همین چایخانه حل فصل می شود و البته مردم پیش از همه جوانان وظیفه‌دار میکنند تا که همین کارهای جمعیتی در همین چایخانه پیش برند. تشکر، سلامت باشید. اکنون همین جوانان هم حقوق همین نشستن در چایخانه رو دارند؟ البته جوانان حقوق دارند. خود خلق ما همیشه میخوان همینه، چون که پیران کلان سالان آمده همیشه میشنن، همه خبر نقض و بد اول در همین چایخانه پیدا میشه، همیشه رسیده میبیاد همه جا. برای همین همه ما خلق همیشه میخواد که البته من پیران باش کنن، اوقات کنن، چشت کنن، یاشای هم آمده همیشه کنن بینن، همین آداب یاد گرم. من کسب و کار پیش از توی دیگه خیلی شد، وقتی هم توی یک وقت معرکه اگر در محله میشد هم پیران مثال همین وحای میفرستان در یاشای خیستان شما کارای کن تو. این تربیه میشه. این هم تربیه. این تربیه. همه تربیه از همینجا میشه. یعنی که جوانان هم حتما باید در چایخانه باشند، همراه کلان سالان اشتراک هم نغزی هم بدی هم راهش اهمیت یاد میگیرن. تشکر، سلامت باشید. وقتی که همین چایخانه باز دوباره در همین مکان احیا شد، دوباره خب روی کار آمد، از آن واقعا هم خوش استقبال نمودید شما. اکنون یک سوالی که من قبلا در بالا گفتم و اینجا در مرکز همین محله که جایگیر است، سری راه است، یک 4 محله راهش از همین نزدیکی چایخانه میگذرد و اینجا وقتی که در چایخانه در روی حولی آن در داخل بنا کلان سالان و هم جوانان می نشینند، صحبت میکنند، چای می نوشند، برای راهگذر به خصوص زنها ناراحتی ایجاد کردنش ممکن نیست؟ باری هم مشاهده کرده اید؟ چه گفته میتونید در این مورد؟ راستی گبا مشاهده نکردم، لیکن اقدام هایی که به واسطه از همینجا سر میزند درباره گذراندن حشرها، درباره آباد کردن خانواده ها، کوچه ها، این چیز من با خبر هستم همیشه که از همینجا سر میزند، چون که کمیته محله به نام قاری رحمت قربانوف محض خودش در همین جا جایگیر است و چایخانه گفتم ممکن است که یاوری همین کمیته شده میتواند، آنهایی که در همین جا صحبت میکنند. میدونید در یک برآمد خودشون سرور دولتمان یک سخنی بسیار خوب گفتگی بودن که من هیچ گفت فراموش نمی کنم. اون کس گفتن که خداوند انسان رو، آدمیزاد رو در زمین خلیفه خود همچون خلیفه خود فرستاده است که وای زمین را آباد کند و پیش از همه هر یکی ما وظیفه هر یکی ما رسالت هر یکی ما همین آبادی است، آباد کردن است و امروز چون انمی سیاست آبادکاری سازندگی دولت و حکومت ما از آن جمهور ولایت من شهر خوجند ما رو دستگیر کردن و انمی قامت افراختن چایخانه در محله قاری رحمت قربانوف شهادت انمین آبادکاری می باشد و در اینجا چون که من گفتم چون کمیته محله جایگیر است، اینجا من معلمه رئیس محله اینجا بسیار محفل ها می آرایند و من گمان میکنم که آراستن چونین محفل ها که برای آبادی محله، برای امروز چقدر معماهای زیاد است در مسئله پایداری عائله ها، در مسئله تربیه و تندرستی نورسان جوانان و
به واسطه میتواند چایخانه اهل همین آنهایی که در همین چایخانه می نشینند میتوانند به واسطه برای حل همین معماهای محله کمک کرده توانند. خیلی که در اینجا گفتن هر یک محله با شخصان ابرومند خودش افتخار میکند. من در اینجا درباره قاری رحمت قربانوف گفتیم، درباره عمر جزه گفته گذاشتیم که یک نفر همین ساکن محله بودن. لیکن میدونید محبت جان میگویند که نام خود را سنگ خارا و ثبت کردن شرط نه. اونی که رفتاری نیک، کرداری نیک، گفتاری نیک دارد، اونی که یک عملهای نیک برای محله خودش، برای خلق خودش، برای شهر خودش به جا می‌بیارد، برای کشور خودش و خود در دل مردم جای میگیرد. من همین جای گرفتن همین نام‌های بزرگان محله است که من امروز الکی ما هیچ کس ما رو مجبور نمی‌کند، ما آنها رو با افتخار به زبان می‌گیریم. و در مورد قاری رحمت قربان واقعا یک فرد وطن دوست بودند و من بسیار می‌خواستم که محفل‌های در اینجا برپا شود که همین جوانان را در همین روحیه وطن دوستی خود آگاهی تربیت کند. بگذار دانند هر یک ساکن محله، کودکان، نورسان، جوانان، زن و بانوان دانند که در همین جا زمانی چنین اشخاص زندگی میکردند که برای وطن خودشان میسوختند و میساختند. و من باوری دارم که مهمان اساسی محفل شما و عائله شما هم میشوید، چون که شمایان از نسل همون قاری رحمت قربانوف هستید و واقعا هم صحبت را ما در همه حالت کوشش میکنیم که همیشه در همه صحبت ها درباره انمین که اون عملهای نیکی رفتگان خودمون گفته گذاریم. سالهای زیاد من هم در اینجا دوامی 20 سال رئیس شورای زنها بودم و این محله رو با گویا که با 10-15 میشناسم. هر یک عائله هایی که در این محله ما زندگی میکند از کلان تا خرد همش رو میشناسم و من با این محله ما فخر میکنم. منم یکی از نبیرگانی همین عمر جزه هستم و اون شخص در وقتی که حاضر گفتم ممکن که خاندین کمان حاضر اگر عمل کند و آدم همین خیلی آدم بوده. خاندین کمانی همون زمانی خودش آمده. خاندین کمانی زمانی همون حالا شخصی ظرافت گه هزل آدمی نهایت دلکشاد همین خیلی زواها بودگی. مادرم میگفتن که قصه من این کارهای کارگیشانه. اکنون رول چایخانه در تربیت جوانان اکنون بسیارتر حاضر از تمام شهر آمده این چایخانه ما و به نوار گرفته و کرسادیان. البته این همه جا پهن می شود. لکن من ما حرکت میکنیم، من حرکت میکنیم که هر یک تا عائله هایی که اینجا ما تکلیف میکنیم، زنهای مردهای تکلیف میکنیم که عائله هاشون مستحکم باشد، فرزندای نقص تربیت کنند. خیلی که خودشون نقص تربیت یافتن عائله ها نقص تربیت یافت. در محلی ما مسئله های جداشوی، جنجال عائله کم در دیده میشد. بسیارتر ما و هر یک شخصی که یگان سوال کتی می بیاد البته نزدی ما بیاد اگر و به سخنهای نقص کتی میگوییم که البته عائله دیگاه داشتن در کار، خواه مرد باشد و خواه زن. اگر مرد و زن عائله نقص باشه فرزند و نقص تربیت می‌یابند. سلامت باشید. تماشاچیان عزیز، یک لحظه رکلام و پس از پخش آن ما برنامه امروز را ادامه میدیم. با ما بمانید. این پیچتابی زمان است و صحبت ما در چایخانه ملی نوبنیاد در محله قاری رحمت قربانوف شهر خوجند جریان دارد. با اهل محله، با ساکنان آن، با فعالان و ما برنامه را ادامه میدیم. واقعا هم در پایداری استواری عائله ها نقش همین فعالیت همین چایخانه را مهم میدونید؟ ما میکنم که تشکیل چنین جایها برای تربیت نسل نورست خیلی مهم است. امروز خوشبختانه با شرافت استقلالیت مملکت انمین از نو بنیاد شدن انمین چایخانه محله ما آینده گمان میکنم که البته تاثیر آن به تعلیم و تربیت نسل نورست یک مهم ارزیابی میگردد و خود نشست انمین پیران روزگار
پیرانی که عمر خود را صرف زندگی نمود و از همین زندگی تجربه بای برداشتند برای جوانان امروزه نمونه عبرت هستند و گمان میکنم که بگذار جوان ها نیز به همین خیل چایخانه ها بیایند نشینند از نقل و روایت های چنین پدران شهرتمند آگاهی یابند و به خود یک درسی عبرت گرفته باشند. زمانی بود که در حقیقت چایخانه یک مقام استوار خود را داشت. واقعا هم یک جای مدنیت، فرهنگ، تربیه، یک بلند برداشتن معنویات هم بود و یک دوره متاسفانه فرو رسید که همین موقع و مقام خود را چایخانه کمتر از دست داد و امروز خوشبختانه از نو دوباره احیا گردیدن همین گونه یک چایخانه های ملی زمانوی بر منفعت کار است البته و واقعا جوانان را تربیه هم میکند. واقعا هم دوباره همین مقام خود را برای استوار نگاه داشتن، برای دیگر از دست ندادنش چایخانه امروز چیکار کنیم؟ چایخانه ساخته شد، ما نهایت خرسند، لیکن این را نگاه داشتن، مضمون آن را نگاه داشتن، در محله آبروی اعتباری مردمی محله را نگاه داشتن، این در دست هر یکی ما است. من اینجا مردانی در حقیقت برومند محله، پیرای کردیده، زنهای برومند، رئیسای زنها محله ها بناها نشستند. این فقط نه فقط به محله بلکه به خانه های بلند آشیانه نیست باید اعتبار داشته باشد. اکنون من چی گفتنی؟ همین چیزا کردیم. همین وقتی که ما یگان چاره‌بینی میگذراندگی میشویم اهلانه باید اشتراک کنیم. چایخانه وظیفش همین است. همین پیرای روزگار دیده گرد و اطرافشان حق و همسایشان همه ها رو وقتی که شنبهگی میگوییم یا یگان چاره‌بینی های دیگر میگوییم همین جو فعالانه اشتراکشان تشکیل کردنشان در کار. من نهایت خرسند شدم وقتی که اقدام رئیس شرکتی چایخانه بنیاد شد و صاحبکاران شخصانی سخاوتمند پیدا شدند که همین شرایط را برای ما تا چاینک و پیاله دیگرش همین سخاوتمندای محله چی کردن؟ خریداری کردند و دستگیری کردند. آنها حتی با ما گفتند که نام ما نگویید، ما سخاوتمند هستیم، ما از سخاوت خود خرسند هستیم که مردم ما دعا کنند شد. انا همین های برای سزاوار شدن ما همون باری کار کردن ما در کار، فرزندان ما درست تربیه کردن ما در کار، بیرون از تحصیل ماندن فرزندان ما پیشش گرفتن ما در کار، خدمت حربی و باشد اگر هم ما کوشش میکنیم که در حقیقت امروز در خوجند ما رسم شده است یا یک تا پسر یا دو تا پسر باشد، یک تاش خونسوس، یک تاش به صفی ارتش ملی سزاوار کرده و هویت ملی را در آنها تربیه کردن. این همش به ما مردم هم در عائله هم در چایخانه کار کردن ما در کار. همین چایخانه و دیدگی کم بودی ایاکا شنویم که پسری فلانچی فلان شده است، البته خانم ما رفته وی بچه نامش نگفته ویا. من شنیدم که همین محلمون همین خیلی گپ بوده است با همونها و همراه نشوی بچه دادا پاچکت دانستمون بجای وای شین کتاب خون، بجای وای منی هنرمند برا منی هنر آموز. پیشتر آخر حاضر معلم گفتن گزارها گفتن سوزانگر و آهنگر و تپیدوز و دیگر محله ها بودن، کوچه ها بودن. همین خیل انا همین خیل هنرهایی بوده که هم مایه از نو برقرار کرده که مانده باشد. من یک وقتی یک کسب مراجعت کردم که همین بعضی محلمونده کم بزاعت ها هیان همه ها کمک کنیم. گویم گفتن که محلتان همه شالیکار محلمونده شالیکار هستن لیکن همه نیکو اویله های هستن. اکن بیکار شینیم هیچ کی چی نمیتید. کوشش کنیم همین پدرای عزیز فرزندان ما تربیه کنیم که مهنت دوست شود، هنر آموزد، خواند، برای نه فقط اویله برای خلق ما هم خدمت کنه. اونهایی که امروز مصلحتگر هستن برای ما رئیس کتی از دیگر من علیم جان هممون نشسته گروه کاری ها ما یا شورا ها ما از نو دیده میبرویم نوار بگرفتید. هم جلسه اولین محله گفته قید میکنیم که ما آینده برای وظیفه دار کردنی هم عمر عبدالواحد چایخانه چی هم شهروندانی محله هم و یک گفتنی هم رو باز در مجلس های آینده گفته میگذاریم. ما از شما منتدار هستیم. اولین شده توجه ظاهر کردید. چهارم چایخانه باشیم هم که اولین شده ما رو معرف کردید چون که شما زاده همین محله هستید و همین نشانش می
خلاصه من نهایت خرسند هستم. آفرین رحمت شما هایم برای توجه ظاهر کرده همینجا آمدنتان. ما از نام ساکنان محله برای شهرمون، برای ولایتمون، با آن صاحب کاران، با ساختمانچی ها ما همراز امکانیتمون نشد منتداری ایثار کردم با همشون، با آن سخاوتمندانی که در همین برقرار شدن و استوار شدن چایخانه حسی خود را گذاشتن، منتداری خود را از نام ساکنان محله ایثار میکنم. سلامت باشید، کشایش کارتان. در ماه شریف رمضان این یکی از اقدام های نیک است. سخاوتمندیتان به تشکر. سلامت باشید. من بچه همین محله و همین کوچه ها و دویده ما کلان شدگی به قول گپا و اگر گفتند که بزرگان گفتند که اگر خواهی که روح ارواح پدر راضی باشد، شاد باشد، با دوستان پدرت هم صحبت شود. من باور دارم که بین این پیرانی نورانی دوستان پدری من، دوستان عمکی من کم نیستند، زیاد هستند. ارواح ها راضی باشند. تشکر. سلامت باشید. سلامت باشید. برنامه رو ادامه میدیم. اکنون من بسیار میخواستم که پیشنهادهای خود را گویی چیکار کنیم که همین چایخانه همین موقع خودش استوار نگاه دارد، از دست ندهد. برای مستحکم نگاه داشتن موقع چایخانه ما امروز چیکار کرده میتونیم؟ پیشنهادها باشد مرحمت میشنویم. спорт площадка дарко. جدایم زگل. یعنی میدانچه ورزشی بعد از اینجا یک ماه یک ماه مکتب ادامه میشد. بچه اگزامشون میسپرد. 3 ماه بچه بیکار. همه بچه رفته نمیتوند یک استاد شاگرد شده. همه رفته نمیتوند. استایم 2 تا 3 تا 5 تا شاگرد میگرد. اضافه کنیم نمیتوند. اسپورت پلощадка дарко. ما هم دوره یوشگی من همینجوری دویده میگشتیم. این زمین‌های ها کوچه ها خاک بود، اسفالتش نبود. همینجا دویده میگشتیم. من گپ کوتاه‌تر کردم. همینجا участковый ملیسه همینجا میگشت. هم بچه‌ها همینجا میترسیدیم. چون که ملیسه اومد گریز داو برفت خونه ریم کارهای ویرانه نکنیم. همونجا باشد میگه من همونجا از دل گذراندگی می نمیدانم. بعد از صفحه مکتب تمام کردم، اینستا تمام کردم، یک سال معلمی که کردم. بعد از ملیسه و رفتم. ملیسه سال 92 کار به در آمده. حوض نفقه خوری وزارت یعنی در مقامات حفظی خوب کار کرده. همین من چی گفتنی؟ همین участковый ملیسه همایم اگر علاجش باشد، شرایط باشد و باشد پلانشان به درون هر یک دور زنن همین بچه ها هم دیده ایستاده ملیسه آمد گفته سال خودش میکشد میگن شبو اگر علاجش باشد اگر یک دور زنن دور زدوسیم من 2-3 بار دیدم آمده سنو اگر بسیارتر می آمدن خوب میشد. بسیار پیشنهاد عجیب دیدید. در چایخانه چقدر ایده های خوب روی کار می آید و من حتما باوری دارم که این پیشنهاد شما به نوبت گرفته می شود و تربیت دو طرفه می شود. هم از جانب پدر و مادر نیستم که آنها کابینتشان بشتن گفتن یک ماه به یک بار 2 بار میبینم. نام میشن یک سری شد آمده که بودن ام محلمو گذاشتن. اکنون بسیارتر تری شب بیان گردن بهتر میشد. همین داماد همین مرجزبه دامادشان من همسایه که داشتیم. همین آدم بسیار آدمی فرهنگ بودم. دخترشان همینجا شدن. یک واقعی من گفته داده بودم. من خودم تاریخ نظم میبینم. همین آدم یک واقعی گفتن که دور همین عثمان یوسف فنده. وقتی که یک سیز میشد همین مسکو میرن با راهبری یولداش آخومابایف. همین یولداش آخومابایف مسکو چند زدی بودن، چند زدی آمدن و تاشکنده اپسیان که شما همین مسکو رفته چه شهر بازگن همین مسکو قشلاق کلام بسود لیکن چای خانه‌اش نبود دسته گفتن. این ذهنش آمد کرد. همین پیشتر هم همین آدما کدام شهر بران یا بار همین چایخانه میدارن دیگه. این موقع چایخانه همین خیلی همون دورنده تشکل یافته درجه عالی رسیده بود است. ما هم میخوایم که محله ما هم همین خیلی نامبردار باشه و همین خیلی چایخانه یکی از آبرومندترین چایخانه‌های شهر خوجند باشد. تعلیم تربیتی هر یک شهروند هر یک فردی همین محله ما از خود ما وابسته. همین وقتی که حضور محمد تعیینات خصوصی میبیاد از سطوح ناحیه شهری میبیاد خدا من همین روز برسون من چایخانه هم خیلی با عظمت زیبا ساخته شد. انا اکنون همونای مثال به دیده برآمدنش همین چایخانه رو تشکیل میکنم. بسیار خوب. تشکیل میکنیم معلم که دیده برآمده یا خیلی فرزندها هست
که خیلی کمبودی به کمبودی بندش نمیشه کمبودی کردگی جنایت صادر کردگی سرزنش گرفتگی همون آورده همیشه دیده برآمدنشه ما البته همینه تشکیل میکنیم برای تعلیم و تربیت آینده همین فرزندای خودمون. سوال دوم مثلا اویده نگهداری چایخانه این مالکیتی هر یک فردی محلی ما است. برای همون ما حرکت کنیم در کار که همه وقت همیشه زیبا باشد همه طرفش چهار اشکالش بتون باشد که یکونجا شکل وایس شدگار با طریق حشر آمده یاردم کرده ساختنیش باشه ساختن در کار یا با خوشیتر کردن به سهم خودشون گذارن. اروقاما و آیلام و کلان من همیشه خدمت کردگی ها الهی روی کمی نبیند بسیار آدم ها خدمت کردگی من شما من یاردم کردگی کلان ها یاردم کردگی همیشه اشتگاه همشون خدمت کردگی من شما اصلا روی کمی نبیند همیشه اشتگاه ضعیف هایم آورده از بچه های بینن آویلاشان خوش پیرشان دانی بابا رکشان شما هم آویل کن دل پیری بینید خدای تعالی همه وطنی ساعتیت آزاد بچه های بینید هر کی را طلبی است مقصودی است آجاری است برای آده خیرگردان برمید خب استاد جنبست میکنیم ما به فکرم دیگر پیشنهاد نبودگیست اکنون من ما حاضر جمعیت گفته ایستاده ما جمعیت تربیه میکنه همینجا هم جمعیت از جمعیتی همین پیرانی نورانی روزگار دیده شخصانی که در حقیقت خود رو بی‌طرف نمیگیرند و در تربیه جوانان سهم میگیرند البته و اینجا بارها در از آغاز برنامه تاکید کرده ایستادند و برای تربیه یک فرزند تمام اهل محله هم مسئول است و ما نباید بی‌طرفی کنیم اکنون اون جایی که همین گونه شخصیت های دلسوز رو سرجم میکند در محله این چایخانه بوده است. خب اکنون برای آن که همین موقع و مقام چایخانه از دست نرود برای آن که واقعا هم رسالت اصلی خیش را ادا کرده تواند ما چیکار کرده میتوانیم چه خیلی نگاه داریم؟ البته ما امروز درباره همین آداب چایخانه آداب محله داری آداب تربیه فرزند تربیه جامعه در اینجا سخنهای خیلی خوب گفته شد من اگر ما با تاریخ همین چایخانه نظر افکنیم اگر دوره تا انقلاب اکتبر مضمون و ماهیتش دیگرگون بود بعد انقلاب اکتبر در دوران شوروی مضمون دیگر کسب کرد مثلا از ابتدای سالهای 20 چایخانه را به قطار مؤسسه های مدنی معرفتی همراه کردند در قطار کلوب و مثلا تئاتر و دیگرها چایخانه موقعش بسیار در دوران شوروی بلند بود مثلا میگفتند که همین در چایخانه یک گوشه سرخ تشکیل کرده شد در اونجا مثلا همون گزیته ها کتاب ها گذاشته میشد و چاره‌بینی های زیاد سیاسی مس در همون چایخانه ها گذرانده میشد اون چیزی که مثلا حکومت سیاستش پیش میبرد در همون چایخانه ها برگزار میگشتند خیلی مدت بعد پاشخوری اتحاد شوروی البته این عملها تدبیرها خیلی کم گشتند اما امروز ما میبینیم که حکومت دولت ما با سروری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان به احیا کردن ارزش‌های ملی به شناخت تاریخ گذشتگانمان توجه میکنند و این چایخانه هم یک رکن عرف و عادت و عنعنه‌های ملی ما به شمار میرود برای مثلا در خوجند ما من یک 2 سال 3 سال این جانب در چندین محله ها چایخانه های زمانوی کشاده شده ایستاده است من خودم در مثلا کشاده شوی چایخانه سری بلندی محله سری بلندی در چایخانه خوش هاوس شرکت ورزیدیم که من در منطقه و 13 میکروناحیه 13 کشاده شد که همون سرور ولایتمان محترم رجب احمدزاده به این مسئله و هم سرور شهرمان فردوس شریف زاده بسیار اهمیتی مهم میدن لکن امروز هم ما همون عنعنه‌های خوبی که در گذشته بود همین های ما احیا کردن ما در کار چایخانه به یک مرکز مهمی البته تربیه اخلاقی تربیه مثلا و مهنت و سازندگی هدایت کردن باید تبدیل یابد من میدونم که در همین محله اصلا من در دوران دانشجوییم قریب 40 سال قبل از این
همین تاریخی دهه یاور آموختم درباره 18 محله معلومات جمع کردم و میدونم که در همین محله خاور رحمت قربان بسیار شخصایی برای من زندگی میکردن. من مثلا همون عبدالله جان قهرمان، عبدالله جان گرای میگفتیم همون دورا از همین محله هستند، یا که نعیم جانی و یا نایچی از همین محله هستند. من خودم با اون کس صحبت داشته بودم که سالهای جنگ اون کس دیرکتور همین تئاتر بودن، یا که حمید جان صالحیف پسرشان صادرخان حمیدوف با ما درس گذاشتند از فنهای سیاست شناسی، یا من با همراهی ما در فکولته تاریخ عثمان دادابویچ اسماعیلوف فعالیت می‌بردند که از همین محله هستند، باز یک دکتر تورایف هستند و همین خیلی شخصیت‌های برای من از همین محله خیلی زیاد هستند. ما برای مثلا ترغیب در همین چایخانه‌مان گوشه‌ها دایر، یعنی همین خیلی پاپکه‌های علاهیده درباره زندگی این شخص‌ها جمع کنیم، در مثال زندگی همین شخص‌ها جوانان خودمان رو باید متربیت کنیم که اینها بسیار برای مثلا رشد جامعه ما، رشد دولت ما این قبیل شخص‌ها خیلی خدمت کردند و البته از درباره هم اهل هنر و هم اون بانوانی که در همین دهه مثلا با هنرمندی خودشان، با مثلا دانش و مهارت خودشان فرزندان ما رو تربیت میکنن، در این باره هم البته چاره‌بینی ها باید اندیشیده شود. امروز من متاسفانه بعضی کارهای نامطلوب در جامعه دیده می شود، شامل شدن جوانان ما به هر گونه حزب و حرکت های نادرست، یا که مثلا به شامل شدن به قوه هایی که مثلا افراطگرایی و تروریسم میگوییم. ما پیشگیری همین کارهای نامطلوب را محض با ویاری همین چایخانه ها، جاهای جمعیتی خودمان، با تربیت کردن همین جوانانمان، فهمانیدن این مسئله ها باید براه مانیم و البته اون مظفریت هایی که امروز دستاورد هایی که تاجیکستان ما امروز دارد، اینها البته در همین چایخانه ها باید ترغیب شوند و تربیه همین نسل نورسمان، تربیه اون من جامعه امان توسط همین چایخانه باید براه مانده شود. در این مسئله البته نقش همون چایخانه چه امان هم بسیار بزرگ است و البته اینجا همین خیلی یک منزلی باشد که در اینجا همگان خرد و بزرگ به اینجا تشریف بیارند، همون چاره‌بینی های گوناگونه در اینجا تشکیل بکنند، صحبت ها آرایند و البته پیری همین و دعای پیران برنادلی محله از همین جا باید صدا دهد. تشکر بهترین بسیار پیشنهادهای جالب و من امیدوار هستم و باوری هم دارم که این خوب تکلیف‌های شما راه حل خود را می‌یابد، عملی می‌شود، چون چایخانه مکانی معرفت و فرهنگی و تربیوی است. امیدواریم که عرض هستی نمودن آن باعث بلند گردیدن سطح تربیه معنوی و اخلاقی نسل نو رسم می‌گردد. واقع این چایخانه از آن خلق است، نگاهداری و به جای آوردن رسالت اصلی آن بازم برداشت خود شمایان ساکنان اهل همین محله است. اکنون برای اشتراکتان در برنامه امروزی پیچتابی زمان من به همه شمایان سپاس میگویم. تماشابینان عزیز، در همین جا برنامه نوبتی پیچتابی زمان به انجام میرسد. تا برنامه دیگر در امان خدا باشید. خیر.